Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Milidam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Udapata Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakham Vidamscha Ye Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namastude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpada Rubesha Kripa Sindhu Bevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Budale Srimade Bhaktivedanta Swamini Dhanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Om Tat Sat. So, namlu Bhagavad Gita as it is, chapter 12, text 13-14 le. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna yevacha nirmamo nirhankaraha samadhukha sukhakshami sandushta satatam yogi yatma dada nischaya Mayar Pida Mano Buddhir Yomad Bhakta Same Priyaha. Hare Krishna. So, Nisha Mataji, Prabhu. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Adveshta sarva bhutanam maitra karuna evacha nirmamo nirahankara samadukka sugakshami santushta satatam yogi yatatma drida nischaya Mayarpita mano buddhir yomat bhakta sar me priya. Hare Krishna. Hare Krishna. One who is not egoist but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and disastress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Keyboard. One who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവനവനെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആരാണെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട്, ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യം പറയുന്നത് വൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് envious. അവനവൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വല്ലവരോടും ശത്രുതയുണ്ടോ, ദേഷ്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അവനവനെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ക്വാളിറ്റി, നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റി, വല്ലവരോടും ദേഷ്യമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആരോടും ഒരു ദേഷ്യമില്ല, ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഒരാളോടും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൈൻഡ് ഫ്രണ്ട് ടു ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. അതും കൂടി നോക്കണം. എല്ലാവരോടും ഒരു നല്ലൊരു ഭാവം, അതായത് സൗഹൃദ ബന്ധം ഉണ്ടോ, അതും കൂടി നോക്കണം. അത് ഈവൻ ദോ എനിമിറ്റി ആണെങ്കിലും, enemy ആണെങ്കിലും കൂടി അവരോട് യാതൊരു ഒരു ദേഷ്യമില്ല, അവരെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാണണം. ഓക്കെ,
പ്രഭു മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം വരാൻ പാടില്ല. അതെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി എ ഫ്രണ്ട് ടു ഓൾ ലിവിങ് ഇൻഡിസ്, നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം. ഓൾ ലിവിങ് ഇൻഡിസ് ആർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. എല്ലാവരോടും ആ ഒരു ആ ഒരു ഭാവം. ഹു ഡസ് നോട്ട് തിങ്ക് ഹിംസെൽഫ് എ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഡൂവർ, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ, ഇതിന്റെ കൺട്രോളർ, ഇതിന്റെ എൻജോയർ, ഇതിന്റെ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം പാടില്ല. ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫാൾസ് ഈഗോ. എന്തായി ഫാൾസ് ഈഗോ? അതായത് അഗെയിൻ ഓൺ ദ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനമില്ലാതെ ഞാനാണ്, എന്റെ ശരീരമാണ് ഞാന്, ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ ഇനി എന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ടെമ്പററി നേച്ചറായിട്ടുള്ള എല്ലാം അവനവന്റെ വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ആണ് ഫാൾസ് ഈഗോ. ഓക്കെ. ഹു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വരുമ്പോഴും സന്താപം വരുമ്പോഴും ഈക്വിപ്പോയ്സ്ഡ്, ഇക്വാനിമിറ്റി, ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നിൽക്കണം. ഹു ഈസ് ടോളറന്റ്, സഹിഷ്ണുത, ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ഏത് കണ്ടീഷനിലും നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ്. ഓക്കെ. കമ്പോസ്, we should be having that composed nature. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഒരു ഇക്വിപ്പോയ്സ് മെന്റാലിറ്റി, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ് വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അതായത് മൂടനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മളുടെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് വരുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭക്തി ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യില്ല. അതല്ല, എല്ലാ സമയത്തും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ഇൻ ഓർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ വി ആർ ഇൻ, ഫിക്സ്ഡ് ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ് വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ. അതിന് യാതൊരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല. ഹിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ മീ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട്. സച്ച് എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ഡിയർ ടു മീ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ആരുടെ പക്കലുണ്ടോ, ആരുടെ അടുത്തുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി അവനവനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനവനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ എത്ര കോൺ കിത്നെ പാനിമേ. എന്താണ് പർപ്പസ് നോക്കാം. Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualifications of a pure devotee in these two verses. ഇതാണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is he envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy. ശത്രുവിന്റെ ശത്രു കൂടിയാവില്ല. He thinks this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. Okay, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്റെ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ശത്രുവായി കാണുന്നില്ല. അജാത ശത്രു. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ ശത്രുവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അതാണ് അജാത ശത്രു. എനിക്ക് ഒരു ശത്രു ജനിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവരെ എന്നെ എങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണാം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്, ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരാളെയും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അജാത ശത്രു എന്നുള്ള. ഈവൻ ദുര്യോധനെ ഇത്രയും ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും പാണ്ഡവന്മാരോട് ഒരിക്കലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഡിവോട്ടി. സോ നോട്ട് ഈസ് ഹി envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy. He thinks this person is acting as my enemy due to my own past deeds. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശത്രുത മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന? കാരണം എന്റെ സ്വന്തം കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ്. അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സഫർ ദാൻ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ്. കാരണം അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ കർമ്മം എനിക്ക് അനുഭവിച്ച് തീർത്തേ പറ്റൂ.
ഇവിടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യമില്ല. അത് പ്രൊളോങ് ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ അത് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുക. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചു തീർക്കുക. അവസാനത്തെ കർമ്മം എന്താണ്? അവസാനത്തെ നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്താണ്? നമ്മളെ വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് എന്താണ്? എല്ലാ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളും അവസാനം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്ന ഒന്നുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരം. അത് അവസാനേ പോകുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് അവസാനം വിട്ടുപോകും. അത് അവസാനം വിട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എല്ലാം അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ബിസിനസ് മതിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവസാനത്തെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാണ് ഈ ശരീരം. എല്ലാം ത്യജിച്ച ശേഷം, എല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർത്ത ശേഷം ഉള്ള ബാക്കി വരുന്ന ഈ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മമാണ് ശരീരം. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊളോങ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കൂടെ പോണ്ടി വരും. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അത്രയും കുറഞ്ഞു എന്നല്ല അർത്ഥം. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു 10 അടി എനിക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന്. അത് 10 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണോ, അതോ 10 കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണോ നല്ലത്? 10 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്, അതോ ഒറ്റ ദിവസത്തിന് കിട്ടുന്നത് നല്ലത്? ഒറ്റ ദിവസം. ഒരു ദിവസത്തിന് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ലേ, പിന്നെ മുക്തനായില്ലേ? അതല്ല പ്രിഫറബിള്. ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സംഗതി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു 10 അടി ഒറ്റ അടി ഒരേ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതും 10 ദിവസമായിട്ട് കിട്ടുന്നതും 10 കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിക്കും അതിന്റെ വേദനയും കാര്യം. പക്ഷെ 10 കൊല്ലം നമ്മൾ മരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത മാസം എനിക്ക് വീണ്ടും അടി കിട്ടില്ലേ, വീണ്ടും അടി കിട്ടില്ലേ, അടി കിട്ടിയില്ലേ, അല്ലേ? മരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒറ്റ വൺസ് ഫോർ ഓൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ നമ്മള് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പ്രൊളോങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ എന്തായാലും വരും. അപ്പോ it is better to suffer than to protest and prolong it. So in the Srimad Bhagavatam, it is stated, Tatte anukambam susamikshmano bhunjana evatma kritam vipakam. Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is the Lord's mercy upon him. Okay? അപ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാര് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കൃപയായിട്ടേ കാണുള്ളൂ. കാണിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കാനുള്ളത് ഭഗവാൻ മെർസിഫുൾ ആവുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ തരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ട് സമയം ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 5 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. So Lord's mercy, he thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far greater than I am suffering now. ഇത്രയും കൂടുതൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അത് വെട്ടുതല്ലായി മാറ്റി വളരെ കുറച്ചേ തരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കും ഡിവോട്ടീസിന്റെ. So it is by the mercy of the Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he is always calm, quiet, and patient, despite many distressful conditions. A devotee is also always kind to everyone, even to his enemy. Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body. അപ്പോൾ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന, ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരു ഡിവോട്ടി. കാണിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വി ആർ നോട്ട് ദ ബോഡി. He does not identify with the body, therefore he is freed from the conception of falsehood. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാൾസ്യുഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ. ഇപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ അവനെ ഒരു ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ ലെവലിൽ കാണുന്നില്ല. അവന്റെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമായിരിക്കും.
ശാരീരിക അവബോധമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഫാൾസ് ഈഗോ ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഈസ് ഇക്വിപ്പോയ്സ് ഇൻ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ്. ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈസ് ഇക്വിപ്പോയ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ആൾസോ. എന്താ നിർമ്മാണമോഹ ജിതസംഗദോഷ അല്ലെ, അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വേർ വിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംയേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദം അവ്യതം ഗച്ഛന്തി അമൂഢ പദം അവ്യയം തത്. ആർക്ക്? ഹു ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദിസ് ഡ്യുവാലിറ്റി, who has no enviousness, nirmana moha illusion, who is non-envious, who is not, is free from illusion, false ego and duality. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുക? ഗച്ഛന്തി കിട്ടും, he will obtain. അമൂഢ, ആരാ അമൂഢ? മൂഢനല്ലാത്തവൻ, ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ. പദം അവ്യയം തത്. എന്താ പദം? പരമപദം. അവ്യയം, ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻഎക്സോസ്റ്റിബിൾ. അപ്പോ പരംധാമിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഈസ് ടോളറന്റ് ആൻഡ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ കംസ് by the grace of the Supreme Lord. It does not endeavor much to achieve something with great difficulty. അതായത് പ്രയാസ ഓവർ എൻഡെവർ ചെയ്യില്ല. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ, ഇതെല്ലാം ഡിവോഷൻ സർവീസിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. 6 കാര്യങ്ങള് ഉപദേശാമൃതത്തില് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം അത്യാഹാരം, ഓവർ എക്വയറിംഗ് ആൻഡ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ്. അത്യാഹാര പ്രയാസ, നെക്സ്റ്റ് പ്രയാസ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓവർ എൻഡെവറിംഗ്. സോ ഡിവോട്ടി വിൽ നെവർ ഓവർ എൻഡെവർ to achieve something with great difficulty. Whatever comes on its own accord, you will accept. എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അധികം എൻഡെവർ ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുന്ന അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കോർഡ്. എതിർച്ഛയാ ലാഭസന്തുഷ്ടോ, നമ്മൾ അതിനോട് തൃപ്തിപ്പെടും. ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കോർഡ്. കൂടുതൽ അതിന് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പറക്കം പായില്ല, അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എൻഡെവർ ചെയ്യില്ല, എഫേർട്ട് എടുക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യും. ഒരാൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ബസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ജീവിതകാലം മുഴുവനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാഭസന്തുഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി കിട്ടണോണ്ട് സന്തോഷിക്കണമെന്നല്ലേ? യാദൃച്ഛികമായിട്ടല്ല, ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കോർഡ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇതിന് സംതൃപ്തിപ്പെടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളുടെ നൈബറായിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട്, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്യൂട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുക, മാക്സിമം നോക്കുക, ഓക്കെ, അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് പോയാലും ശരി, ഒരു നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് വെക്കുക, 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം. ജീവിതകാലം മുഴുവനെ നമ്മൾ കോർട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ലീവ് ഇറ്റ്, ഗീവ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. നമ്മള് ആ ജീവിതകാലം മുഴുവനെ ഇതിന് പിന്നാലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഓവർ എൻഡെവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മള് നമ്മുടെ സൈഡിൽ ശരിയാണെന്നെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചു, അതിന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. 1 കൊല്ലം 2 കൊല്ലം 3 കൊല്ലം 4 കൊല്ലം 5 കൊല്ലം. അല്ലാണ്ട് ഇത് ഒരിക്കലും എവിടെ എത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെയും നഷ്ടം, അവരെയും നഷ്ടം, എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ സമാധാനക്കുറവ്. സോ വാട്ട്സ് എ പോയിന്റ്? വി ഫോർഗെറ്റ് ടു ലീവ് ആൾസോ അവർ ലൈഫ്. ജീവിതകാലം മുഴുവനെ കോർട്ടും കേസുമായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ലീവ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഓവർ എൻഡെവർ, നമ്മളുടെ പണി ചെയ്തു, പിന്നെ ഭഗവാൻ വിട്ടു കൊടുക്കുക. ഫേവറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈക്കോടതി, പിന്നെ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവുക. സുപ്രീം കോടതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഇതെടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവർ എൻഡെവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ അക്കോർഡ് സംഭവിച്ചോട്ടെ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം, നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം നടക്കുന്നത് സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് അതിന് ഉപ്പര് നമുക്ക് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കിട്ടുന്നില്ലാണ്ട് വീണ്ടും അതിന് സമയം, എനർജിയും പൈസയും ഒന്നും ചെലവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമുക്ക് സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫൈനർ ലൈൻ. എവിടെ നിർത്തണം അത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലാരിറ്റി വേണം. അല്ലാണ്ട് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അന്ത്യമില്ലാണ്ട് പോയാൽ എവിടെയും എത്തില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഓവർ എൻഡെവറിങ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്താ പറയുക, രൂപകോശമേ പറയുന്നത്. എൻഡെവർ ഈസ് റിക്വയർഡ്, എഫർട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ്, ബട്ട് നോട്ട് എവർ. നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കാം, ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. പറയില്ലേ, സാധാരണ പറയില്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെ. സോ ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഹിസ് സെൻസ്, സോ ഹി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് മിസ്റ്റിക്. ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തിയ, സോറി, അവിടെ ഇല്ല.
Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pains and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body. He does not identify with the body. Therefore, he is freed from the conception of false ego and is equipoised in happiness and distress. He is tolerant and is satisfied with whatever comes by the grace of the Supreme Lord. ആ ഗ്രേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് ആ ഗ്രേസ് വരുന്നത്. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Therefore, he is always joyful. He is completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master, and because his senses are controlled, he is determined. He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotion. നമ്മൾ unnecessary argument ചെയ്യുക, ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഇതില് കൺട്രോളിൽ വരുത്തണം, ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ അർപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so we should be free from all this. He is not swayed by the false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotion service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord. So no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ, സമർപ്പണം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രൊപ്പറേറ്ററാണ്, ഞാൻ കൺട്രോളറാണ്, ഞാൻ മാസ്റ്ററാണ്, ഞാൻ എൻജോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഭഗവാനിലെ സമർപ്പണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എല്ലാം ഞാനാണല്ലോ. Only then we will be able to fix our mind and intelligence entirely on the Supreme Lord. Such a standard of devoted service is undoubtedly very attractive. But a devotee becomes situated in that stage by following the regulatory principles of devotion. വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി കൂടെ, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് കൂടെ. Become situated in that stage by following regulated principles of devotional service. Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. For the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. ഭഗവാൻ മുഴുവനും ടോട്ടൽ സറണ്ടർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഭക്തന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക്, അതായത് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. എന്നാണ് ക്വാളിറ്റീസ്? വൺസ് അഗെയിൻ, നോൺ എൻവിയസ്, കൈൻഡ് ഫ്രണ്ട് ടു ഓൾ ലിവിംഗ് എൻറ്റിറ്റീസ്, doesn't claim proprietorship and free from false ego, equality in both happiness and distress, tolerant, always satisfied, self-control, and engage in devotional service with determination, mind and intelligence fixed upon Supreme Lord. Manmana bhavamadbhakto madhyajimam namaskuru mam evaisi satyamte pradhyane prayosimi. Appo eppozhum always worship me, become my devotee, pay obeisances unto me, and think of me. So ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ്. ഈ 4 ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് മീ, ബിക്കം മൈ ഡിവോട്ടി, പേ ഒബൈസൻസസ് ടു മീ, സറണ്ടർഡ്, അല്ലെ, ആൻഡ് ബിക്കം മൈ ഡിവോട്ടി. ഈ 4 ഇത് 4 നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമുക്ക് വന്നു ചേരും. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹു ഇസ് വെരി ഡിയർ ടു മീ. എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഷെയറിങ്ങോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി, ഈ അവധൂതന്മാര് ഇതില് അവരൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവര് ഭക്തന്മാരാണോ പ്രഭുജി? എന്താണ് അങ്ങനെ? തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഭക്തന്മാരല്ലേ, ഒരു വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു അവധൂതനായിരുന്നു. കുറെ ബാബാജിമാര് വൃന്ദാവനിലും അവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ബാബാജി എല്ലാം അവധൂതന്മാരായിട്ടാണ്. അവർക്ക് വീടും കൂടി, പക്ഷെ നമ്മള് അവരെ അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. They are
they don't follow the Vaidhi Sadhana Bhakti, first of all. Namukku Vaidhi Sadhana Bhakti must ആണ്. Regulation must. They are beyond rules and regulation. For example, ഒരു ആംബുലൻസ് വരുമ്പോ റെഡ് സിഗ്നൽ അവിടെ നിൽക്കില്ല. ആംബുലൻസ് is beyond rules and regulation of the traffic department. അവർക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരു കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ റെഡ് സിഗ്നൽ അവിടെ നിൽക്കും, സിഗ്നലിൽ തന്നെ പോകുന്നു. ഇവരോ അവർ അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ല. ദേ ആർ ബിയോണ്ട്. അതേപോലെ അവധൂതന്മാരെ ദേ ആർ ബിയോണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ബോഡ്ലി കൺസെപ്ഷൻ. അതാണ് അവധൂതന്മാരുള്ളത്. ഓക്കെ, മറ്റേ അവധൂത ബ്രാഹ്മണൻ കിങ് യദുനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവധൂത് ബ്രാഹ്മണനോട് എന്താണ് കാരണം, എന്താണ് ഇതിന്റെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? യു ആർ ഓൾവേസ് ഹാപ്പി, യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്ത് കോപ്പറെ പോലെ, ഒരു സ്നേക്കിനെ പോലെ, കിട്ടിയത് കഴിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഒരു ആലസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പോലെ. ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ബിയോണ്ട് the bodily conception. They are always, they fix their mind and intelligence on the Supreme Lord. But Avadhutam Bhavanaman, they are beyond rules and regulation. Gopika beyond rules and regulations. Our Vaidhi Sadhana Bhakti alla. Namukku must aanu. Kanchal, we are neophyte. We have to go a long way to come to that stage. Namukku അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് അനുസരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. കാരണം നമ്മൾ ആ തലത്തിലല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും എത്തിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ആചാര്യന്മാര് ആ തലത്തിൽ എത്തിയാലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നല്ലൊരു പ്രഭുപാദ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 16 മാല ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റിൽ ഡസ്. വൈ? ടു ഷോ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ്. 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഏത് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും 100% കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു റെഗുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് 16 മാല ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ 24 മണിക്കൂറും ഒരു ജപമാണ്. ജപം ഇൻ ദ സെൻസ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ ദിസ് ജപ, ബട്ട് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതെല്ലാം ജപത്തിൽ പെടും. അപ്പൊ അവരതൊക്കെ ബിയോണ്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അവര് കൃഷ്ണൻ അതല്ലേ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നല്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലമൊന്നുമില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഞാനും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്താ, മറ്റുള്ളവരെ അതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ഐ ഷുഡ് ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അതേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവധൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു തലത്തിലാണ്. അവർ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ഇതുമില്ല. അവരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ശരി, അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല, അവര് ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല. നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യോ? റിയാക്ട് ചെയ്യും. അവരെ ചളിയെടുത്ത് പറഞ്ഞാലോ കല്ലെറിഞ്ഞാലോ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, they are least bothered, they will not react. That is their stage. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പോവാം. യസ്മാൻ നോദ്വിച്ചതേ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിച്ചതേ ചയ ഹർഷാമർഷാഭയോദ്വേഗേ മുക്തോയാ സച മേ പ്രിയ. ജിഷ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാന്നോദ്വിച്ചതേ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിച്ചതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യഃ സ ച മേ പ്രിയഃ. മോദനി മാതാജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കും. He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is occupied in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. വീണ്ടും ഫർദർ ക്വാളിറ്റീസ്, അതായത് ആരാണ്, ഏത് ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള. സോ ഹി ഈസ്
expanding more and more qualities. Okay, he by whom nobody is put into difficulty. Okay. ആരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ലോ, ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലോ അദ്ദേഹം. Who is not disturbed by, ആരാൽ ശല്യപ്പെടുന്നില്ലോ. Okay, who is occupies in, again it is repeated, happiness and distress, duality. Okay, രണ്ടിലും occupies ഉണ്ട്. And fear and anxiety, പേടിയും ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനത്തെ ഒരുവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. A few of a devotee's qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness, or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, it does not act in such a way as to put others into anxiety. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is by the grace of Lord that is so practiced that is not disturbed by any outward disturbance. Actually, because a devotee is always engrossed in Krishna consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move him. The ആരെ പറ്റിയ പറയുന്ന ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടിയെ പറ്റിയ പറയുന്നത്. കേവല ഭക്തി, ആ കേവല ഭക്തി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. എന്താണ് കേവല ഭക്തി പറയുന്നത്? അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജന പര്യുപാസതേ, അങ്ങനത്തെ അനന്യശ്ചിന്ത, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ആ ഉത്തമ ഭക്തിയിലുള്ള, കേവല ഭക്തിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഡിവോട്ടിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്, നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിന് അനാവശ്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്. അത് കേവല ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ടോട്ടലി സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അന്യാഭിലാഷ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ പാർട്ട് ടൈം ഭക്തന്മാരാണ് ബ്രോ. നമ്മളെല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം ആവുമ്പോ നമുക്ക് പറ്റും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോഴും അനന്യഭക്തി ഇല്ലേ നമുക്ക്? എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലിച്ച് നടക്കാണ്. അവിടെയും പോകണം, ഇവിടെയും പോകണം, വെഡ്നസ്ഡേ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളിൽ പോകണം, മൺഡേ ഭഗവതി ടെമ്പിളിൽ പോകണം, ട്യൂസ്ഡേ ഗണപതി ടെമ്പിളിൽ പോകണം, പിന്നെ അയ്യപ്പന്റെ അവിടെ പോകണം. നമ്മൾ പലരും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയും. അവിടെ പോകുന്നത് തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അനന്യഭക്തി, കേവല ഭക്തി. ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. എനിക്ക് ഭഗവാനുള്ള ആരൊന്നുമില്ല, ഈസ് എവറിത്തിങ് ഫോർ മീ. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് കേവല ഭക്തി. ടൈം ആൻഡ് അഗൈൻ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. മാം ഏകം, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നല്ല, എത്രയോ പ്രാവശ്യം. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. അപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനം വേണം, കുറച്ച് കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഫിലന്ത്രോപിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. ഇതെല്ലാം നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ. അതാണ് എന്താണ് പറയാ, ഇതിന് മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദറായുള്ള സംവാദത്തില് ചോദിച്ച ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറയുമ്പോ ആദ്യം പറയും എന്താണ്, അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തിൽ തുടങ്ങും. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ഇറ്റ്സ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ, ഗോ അഗെയിൻ. അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ ഗോപി ഭാവത്തിലുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. സോ ഹി ഈസ് ഡിയർ ടു മീ. Because a devotee is always engrossed in Krishna consciousness and engaged in devotional service, such material circumstances cannot move. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ നിന്നാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും
നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഒന്നൊന്നും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ് ആസ് എ thunderbolt. Generally, a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification in his body. But when he sees that others have something for their sense gratification and he hasn't, he is sorry and envious. സർവ്വസാധാരണമാണ് നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനമുണ്ട്, എനിക്കില്ല. ഐ ഫീൽ എൻവിയസ്. ഓ, എനിക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സോ ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. So this is on the material platform. A devotee is not at all bothered about such thing. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നാലും അതില്ല. envious ആവില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും envious ആവാൻ പാടില്ല. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ശത്രുള്ളവരെ കാണാൻ നമുക്ക് പേടി തോന്നും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ വഴി മാറിപ്പോവും, പക്ഷെ പേടിയാണ്. എന്താണ്? അയാൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഫിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡിവോട്ടിക്ക് ആ ഫിയർ ഇല്ലേ. എപ്പോഴാണ് ആ ആള് നമ്മളെ റിറ്റാലിറ്റി എന്ന് അറിയില്ല, പേടി. ഡിവോട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിയർ ഉണ്ടാവില്ല. He is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something, becomes dejected. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ totally morose ആയി. Devotee who is always transcendental to all these disturbances is very dear to Krishna. അതെന്നെല്ലാം ആരാണോ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. So to become a pure devotee is not very easy. അപ്പൊ ഇത് ഈ 1-2 ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്, to come to that level is not easy. Okay, you have a long way to go. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഡയറിയിൽ നമ്മുടെ പേര് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഡയറിയില്, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേര് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to go a long way. ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Any questions or any comments? സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആണ് വേണ്ടത്. അതാണ് കുറച്ച് ലാക്ക് ആവുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ കുറച്ച് സ്വല്പ ക്ഷമിക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ, പ്രതികരിച്ചു പോവും. എന്റെ ഫോൾട്ട് അതാണ്. Any other points? ഇനി വീണ്ടും ഫർദർ ക്വാളിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. 16 അനപേക്ഷാസു ചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. ഓക്കെ, സ്മിത മാതാജി. അനപേക്ഷാസു ചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. My devotees who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains, and not striving for some result is very dear to me. Very good. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities. Okay, എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം? നമ്മള് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡന്റ്. For example, I am dependent on my ability, my strength, my relations, my children, my wife, my relatives, my wealth, my name, my fame. So these are all ordinary course of activities. And total, I am not at all dependent on Krishna. And the complete dependency and the sotta and the perum prasasthi and the quality and what you call knowledge. Okay, most of us are dependent on that. My
parents, my children, my husband, my wife. These are all ordinary course of activities. So one who is not dependent on such activities, who is pure. Pure and again pure, not only bodily, this external purity, the internal purity. Okay. Expert in what? Not in material activities. Expert in devotional service. Without cash. Now without cash പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ അലട്ടില്ല. നോൺ കെയർ. എന്തുവെന്നാലും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, എന്റെ കർമ്മഫലമാണ് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനോഭാവം. ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ പെയിൻസ്. എങ്ങനെ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ പെയിൻസ്? ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്നെ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് പെയിൻ വരാതിരിക്കും. സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി ഫ്രീ ഫ്രം പെയിൻ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അതായത് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതെന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് സഹിക്കുക. ഇത് ടോളറൻസി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ പെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി സമചിത്തതോടെ കൂടിയിരിക്കുക. അതല്ലേ പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ പെയിൻസ്. അല്ലെ ഈ വിഷമം ദുഃഖം ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേദന ഉണ്ടാവാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഏത് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും ക്ഷമയും സഹനശക്തിയും ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും വിഷമം എന്ന് പറയുന്ന വിഷമം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? അല്ല, അഗൈൻ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ പെയിൻ വരും. ഇപ്പൊ പെയിൻ പറഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലും പെയിൻ വരാം. മെന്റൽ ആയിട്ട് പെയിൻ വരാം, ഫിസിക്കലായിട്ട് പെയിൻ വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് പറയുന്ന പോലെ പെയിൻ ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, സഫറിങ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, പെയിന് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് വന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് സഹിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരാളെ എന്നെ അടിച്ചാലും ഒരാൾ വേറെ ആളെ അടിച്ചാലും രണ്ടുപേർക്കും പെയിൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ആണ് പെയിന്. പക്ഷെ സഫറിങ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ സഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ശക്തി, അതിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി. മറ്റേത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ, അതിനെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ആകെ ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും എന്താണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രീ ഫ്രം പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there will be suffering, but there will be pain, but suffering will not be there. എന്താ നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ ഓൺലി ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് പേയ്മെന്റ് ബാക്ക് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് പെയിൻ. സോ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനും അത് സഫർ ചെയ്യാനുള്ള സഹനശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് കിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഡിവോട്ടി, ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു overcome that and not striving for some result is very dear to me. റിസൾട്ട് അതായത് ഭഗവാൻ തരാണെങ്കിൽ അത് മേടിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ എൻഡേവർ നടത്തില്ല. സോ എഗെയിൻ അപ്പോ ഈ നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തു. ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മത്തിലുള്ളത് അധികം എഫേർട്ട് എടുക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭാഗവതത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് സ്പെസിഫിക്കലായിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പ്ലീസ് ഗിവ് മീ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ച പോലെ നടക്കും പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം, ബാക്കി ഭഗവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും. സോ നോക്കാം എന്താണ് പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭാത എഴുതുന്നത്. മണി മേ ബി ഓഫേർഡ് ടു എ ഡിവോട്ടി ബട്ട് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് സ്ട്രഗിൾ ടു അക്വയർ ഇറ്റ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തന് പൈസ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ്, ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഡിസൈർ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് എവർ കംസ്, ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പല പ്രൊഫഷണൽ ഭാഗവത സപ്താഹ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, എന്തോ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസും. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു
ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അവര് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദക്ഷിണ. അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് തരുന്നത് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി. 1 രൂപയാണ് കൊടുത്തത് ദക്ഷിണ, നോ പ്രോബ്ലം. 1 ലക്ഷമാണ് കൊടുത്ത്, നോ പ്രോബ്ലം. 10 ലക്ഷമാണ് കൊടുത്ത്, നോ പ്രോബ്ലം. ഒന്നുമില്ലേ നന്ദി. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു ഭക്തൻ അത് തന്റെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവയിലായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് യൂസിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് മേടിക്കുന്നത് അത് ബിസിനസ്സാണ്. മറ്റേത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക, അവരുടെ മെയിൻ്റെനൻസിന് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേറെ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഇല്ല. ദേ ലിവ് their livelihood on charity. ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കാര്യം പറയണേ, അല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കൊടുക്കേണ്ടത് കടമ നമ്മുടെയാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ എന്താണോ കിട്ടിയ അത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് by the grace of it, if automatically by the grace of supreme money comes to him, he is not agitated. വേണ്ടാന്നും പറയില്ല. He will be using it in the devotional service. Naturally, devotee takes a bath at least twice in a day and rises early in the morning for devotional service. Thus, he is naturally clean both inwardly and outwardly. For external and internal purity are പറയുന്നത്. Devotee is always expert because he fully knows the essence of all activities of life and is convinced of the authoritative scriptures. എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വി ആർ നോട്ട് ദിസ് ബോഡി, വി ആർ ദ സ്പിരിറ്റ് സോൾ. എന്താണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ഡിവോട്ടി. ഡിവോട്ടി നെവർ ടേക്സ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടി, therefore he is carefree. ഒരാളും ഒരു അവനോട് ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുക, മറ്റുള്ള നികഴ്ത്തി പറയുക, അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈസ് carefree, neutral to all parties. He is never pained because he is free from all designations. ഉപാധികളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വലിയൊരു ഓഫീസിൽ വലിയൊരു CEO പോസ്റ്റിലാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്നെ CEO പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റിലേക്കോ മാറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി? കാരണം വൈ? I'll be totally gone. It's as good as death for me, from the CEO post to clerk post or peon post, because I'm attached to that upadhi designation. But devotee is carefree. He knows that his body is a designation. He is free from all designation. He knows that his body is a designation. So if there are some bodily pains, he is free. The pure and the body is a designation. But he knows that his body is a designation. എന്താണ് അർത്ഥം? ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഗുരുജി? അതാണ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതേപോലെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഡിസിഗ്നേഷൻ, ഒരു ഉപാധിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും അടുത്തത് വേറെ വല്ല ശരീരത്തിലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഗ്നേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ടെമ്പററി. സോ ഇഫ് ദർ ആർ സം ബോഡ്ലി പെയിൻസ്, ഹി ഈസ് ഫ്രീ. ദ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ഡസ് നോട്ട് എൻഡെവർ ഫോർ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ളത്, അതിന് പറ്റാത്തത്, അതൊന്നും ഒരു ഡിവോട്ടി ശ്രമിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ബിഗ് ബിൽഡിംഗ് റിക്വയർസ് ഗ്രേറ്റ് എനർജി. A devotee does not take to such business if it does not benefit him by advancing his devotional service. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉപകാരമായിട്ട് വരുന്നില്ല, അതെല്ലാം അവർ ത്യജിക്കും. He may construct a temple for the Lord, and for that he may take all kinds of anxiety. But he does not construct a big house for his personal relations. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആങ്സൈറ്റി എടുക്കും, സ്വന്തം കാര്യത്തിന്
ആങ്സൈറ്റി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി വലിയൊരു ടെമ്പിൾ പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, സോ വി ഹാവ് ടു റേസ് ഫണ്ട്, സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബാക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ. ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ജിഷ മാതാജിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു പൈസ കടം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഐ മേ ബി ഹെസിറ്റന്റ്. നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു give me 1,000 rupees, so I should not be hesitant. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആങ്സൈറ്റി എനിക്കൊരു കുറവോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഫോർ മൈ പേഴ്സണൽ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ബട്ട് ഡൂയിങ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. ഇറ്റ്സ് എ നോബിൾ കോസ്. അതുകൊണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. സോ ഹി മേ ടേക്ക് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഫോർ ഡിവോട്ട് സർവീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇനി ഫർദർ പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് വരികയാണ്. ഇതെല്ലാം ഡിവോട്ടീസിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഭക്തരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം കുറച്ചുകൂടി ഒരു വേർഡും കൂടി അലേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തതില് പറയുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റില് നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലേ പ്രഭു? വെറുതെ പ്രഭുപാദ് ധോത്തിയില് പിടിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ പറഞ്ഞത്. ഇത് പിടിച്ചാലൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല മാതാജി. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഗുരു നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരേയുള്ളൂ, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത്, അല്ലാതെ ധോത്തി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ പറയണതാണ്. അത് ഗുരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ. കളികാലത്തില് കൺസെഷൻ ഉണ്ട്. അവര് ഉപദേശമല്ലേ തരുവുള്ളൂ പ്രഭു. അവര് നല്ലത് പറയും, ഇന്നത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വഴിക്കെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു തരല്ലേ ഉള്ളു. ഞങ്ങൾ വേണ്ടത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു വിചാരിക്കുന്ന തന്നെ ഇതല്ലേ. കളികാലത്തില് കൺസെഷൻ ഉണ്ട്. അതെ അതെ, കൺസെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം. പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. കുറെ നമ്മൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പണ്ടത്തെക്കാള് കുറെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇനി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങള് വയസ്സായൊക്കെ വരുമ്പോ കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തൂടെ? നമ്മൾ നിരന്തരം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ചുരുക്കത്തില് കളികാലത്തില് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസെഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, follow 4 regulative principles, chant minimum 15 rounds offenselessly. You leave to me, I'll take care of it. അതെ, നമ്മള് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, നമ്മള് ഭക്തിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലൊക്കെ കൂടുമ്പോ എന്താണ്, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാനും അറിയിക്കാനുള്ളതാണ്, വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്ത് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അതിനൊരു വീഴ്ച വരുത്താതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഈ സമയം വളരെ ആപ്റ്റ് സമയമാണ്. 10,000 years ഗോൾഡൻ എറയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ സമയത്ത്, ഈ കളികാലത്തിൽ. എസ്പെഷ്യലി ഈ കളികാലത്തില് ഒരുപാട് കളികാലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എസ്പെഷ്യലി ഈ കളികാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, ഈ 10,000 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് കൺസെഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയാ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വന്നു ചേരും ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് വെരി സൂൺ. ഇതൊന്നും അത്ര ദൂരം പ്രാക്ടീസ് നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോ കുറച്ചൊക്കെ തട്ടി വീഴൂലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചിലപ്പോ ക്ഷമ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, കൺട്രോളൊക്കെ പോവും. എന്നാലും പിന്നെയും ട്രൈ ചെയ്യാലോ, വീണ്ടും സമയം കിടക്കയല്ലേ. പിന്നെ അല്ലേ ശരിക്കും? ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വായിച്ചത് 15 അല്ലേ, 16? 16. ഇനി 17, 18, 19 ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോരോ ക്വാളിറ്റീസ്. 20-ാമത്തേല് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇതിപ്പോ യോമത് ഭക്ത സമയപ്രിയ, വെരി ഡിയർ ടു മീ. പറയുന്നത് അതീവ പ്രിയ, വെരി വെരി ഡിയർ ടു മീ എന്ന് പറയുന്നത് 20-ാമത്തേല്.
അതിൽ വായിച്ചു നോക്കൂ. ഏനോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ. തഥാസ്തേ അതീവമേ പ്രിയ. അവിടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ്. ഓക്കെ, വെരി വെരി ഡിയർ ടു മീ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മറ്റതൊക്കെ വെരി ഡിയർ ടു മീ ആണ്. ഇതും കൂടി ഉള്ളതാ. ഈ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ he is very very dear to me. That is a topmost qualities. എന്താണ്? Those who follow the imperishable path of devoted service and who completely engage themselves with faith, making it the supreme goal, are very very dear to me. ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വായിച്ചാണ്. നമ്മളിനി 17 18 വായിച്ചാൽ 20ാമത്തെ ഇതിലെത്തും. ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം ഭഗവാനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മേഴ്സി എല്ലാം കാരണം നമുക്കത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പോകും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണം, 100% വേണം. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ജാഗ്രത അതിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ കലിയുഗം ഇസ് വെരി വെരി, അതല്ലേ പറയുന്നത്, കലേർ ദോഷ നിജയരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘപരം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്താല്ലേ പ്രഭു? കലേർ ദോഷ നിജയരാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണാൻ. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ഫോൾട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ഗുണാണുള്ളത് കലിയുഗത്തില്. ഏവ കൃഷ്ണസ്യ, അത് വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കീർത്തനാത് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം, വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ. ഭാഗവത ശ്ലോകം അങ്ങനെയല്ലേ? എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവ പാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖ ശമനസ്ത്വം നമാമി ഹരിം പരം. അതാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു മഹാഗുണമാണുള്ളത്. കീർത്തനാദ് ഏവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘപരം വെച്ച്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് വേണം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു ചേരും. പക്ഷെ കൺസെഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതെല്ലാം യോഗ്യതകളില്ല. കാണിച്ചാൽ അല്പായുഷ സഭ്യാണ് നമ്മള്. ഓക്കെ, പ്രായന അല്പായുഷ സഭ്യ, പിന്നെന്താ മന്ദാസുമന്ദം, അത് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കലികാലത്തില് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തില് നമുക്ക് ആ പരംപദം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കൺസെഷൻ ഒരുപാട് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കൺസെഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഫോർ റിലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മിനിമം 16 റൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ് ചെയ്താൽ തന്നെ ബാക്കി ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങള് നോക്കിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ കഴിയുക. മാ മനുസ്മര യുദ്ധജ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ്, എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ധാര മുറിയാതെ ഒഴുകുന്ന എണ്ണ പോലെ, പ്രാർത്ഥന പ്രാണം പോലെ 24 hours കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 17. ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അതായത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. 20 ഇതേ ഉള്ളൂ, ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും മുത്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനൊക്കെ ഇനി എന്തുമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ഇനി എത്ര ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാനെന്നാണ് എന്റെ കാര്യം കേട്ടാ. എന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജന്മത്തിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എത്തിപ്പെടുവോ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അടുത്തത് 17. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഷെയറിംഗ് ചെയ്യാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ റെക്കോർഡിംഗ്.